ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 520 इति नतम अवलक्ष्य शिष्यवर्यं समाधिगत आत्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वं प्रमुदित हृदयं स्वदेशिकेन्द्रः पुनः इदम् आह वचः परं महात्मा। अर्थात परिपूर्ण भावरे आत्मसुख प्राप्त ब्रह्मतत्वज्ञ प्रसन्नचित शिष्य श्रेष्ठ को यही भाव प्रणत देखि से महात्मा देशिकेन्द्र पुनराय एसबू उत्कृष्ट वाक्य कहिले। जेपरी गुरु सेपरी शिष्य मध्य। शिष्य गुरुंकर कृपा स्वीकार करिसेंती। शिष्यंकर विनम्रता देखि गुरु संतुष्ट होइछंती। कहउछंती इति नतम अवलक्ष्य शिष्यवर्यम। शिष्यवर्यम माने श्रेष्ठ शिष्य। गुरु जेपरी गुरुगणक मध्यरे गुरुराज, शिष्य सेहीपरि शिष्य मानक मध्यरे श्रेष्ठ। से शिष्य तांक निकटरे एपरी प्रणत होइथिबार देखि गुरु खुशी हेले। समाधिगत आत्मसुखं शिष्य समाधिस्थ होई आत्मसुख लाभ करिसेंती। आत्मज्ञान लाभर जो आनंद सही आनंद से लाभ करिसेंती। एथिरे गुरुंकर मध्य आनंद। प्रबुद्ध तत्त्वं तत्वज्ञान रे से प्रबुद्ध होइछंती। ब्रह्मज्ञान लाभ करिसेंती। प्रमुदित हृदय प्रसन्नचित्त आत्मज्ञान लाभ करिथिबारु शिष्य प्रसन्नचित्त। स देशिकेन्द्रः पुनः इदम् आह वचः परं महात्मा। देशिक माने आचार्य गुरु। देशिकेन्द्र अर्थात श्रेष्ठ आचार्य। सेही आचार्य श्रेष्ठ महात्मा शिष्यंक प्रति कृपा करी आहुरी केतोटी मूल्यवान कथा कहिले। यापर श्लोक नंबर 521 ब्रह्म प्रत्यय संतति जगत अतः ब्रह्मैव तत् सर्वतः पश्य अध्यात्मदृशा प्रशांत मनसा सर्वासु अवस्थासु अपि रूपात् अन्यत् अवेक्षितं किम अभितः चक्षुष्मतं दृश्यते तद्वत् ब्रह्मविदः सतः किम अपरं बुद्धेः विहारास्पदम्। अर्थात जाग्रत इत्यादि सर्व अवस्थारे ही ये जगत ब्रह्म प्रतीतिर प्रवाह। कार्यत सर्वत भावरे जगत ब्रह्म ही। अध्यात्म दृष्टि सहायरे प्रशांत चित्तरे देखो। सर्व प्रकार जहाँ चक्षु द्वारा देखा जाए ताहा चक्षुष्मान व्यक्ति निकटरे रूप छड़ा आउ कौन। सेहीपरि जे ब्रह्मविद तांग निकटरे सत्स्वरूप ब्रह्म छड़ा अन्य आउ कौन बुद्धिर विहार स्थल होई पारे। शिष्यंकर ज्ञान होइथिबार देखि गुरु खुशी होई शिष्यंकु आउ केतोटी महामूल्यवान उपदेश देउछंती। कहउछंती सर्वासु अवस्थासु अपि जगत ब्रह्म प्रत्यय संतति। जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति एई तीन अवस्थारे जगत होउछि ब्रह्म प्रत्ययर धारा। जाग्रत अवस्थारे स्वप्नरे गभीर निद्रारे सबु समय आमे नाना भावरे ब्रह्म को अनुभव करूँ। ब्रह्म प्रत्यय माने ब्रह्म को अनुभव करूँ। और संतति ही माने गोटे धारा बा प्रवाह। चैतन्यर एक प्रवाह चली। जाग्रत स्वप्न और सुसुप्ति सकल अवस्थारे यही प्रवाह चली। मोर आत्मज्ञान जेतेबेले जाग्रत थाए केवल सेतेबेले ही न थाए। यह सब अवस्थारे अछि। गोटे निर्झरणी परी सबु समय उत्सारित हो चली। एवं मोर आत्मा ही ब्रह्म। यही ब्रह्म प्रत्ययर धारा सबु समय मो भितरे सर्व अवस्थारे चलुछि। मु आउ कौनसी द्वितीय वस्तु देखुना। तांको छड़ा आउ किछि देखुना। जाग्रत अवस्थारे तांको देखुछि, स्वप्न रे मध्य तांको देखुछि, पुणी गभीर निद्रारे मध्य
ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ଅତଃ ସର୍ବତଃ ବ୍ରହ୍ମ ଏବ ତତ୍। କାର୍ଯ୍ୟତଃ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମ ଏବ, ବ୍ରହ୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ତତ୍ କହିଲେ ଜଗତକୁ ବୁଝାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଆଗରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟଂ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଏହି ଜଗତକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ହେବା ପରେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନାପରଃ, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମମୟଂ ଜଗତ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ଗଛଲତା, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏସବୁର ରୂପଟା ହିଁ କେବଳ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା, କାରଣ ଅନିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଦେଖୁନାହୁଁ, ଏସବୁ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମମୟଂ ଜଗତ, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନାପରଃ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଓ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। କାଚର ଆଲମାରି ଭିତରେ ଥିବା କଣ୍ଢେଇ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ରୂପଟା ତ ଉପାଧି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପରିଚୟ ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଶା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନସା। ଆତ୍ମଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବ ତୁମେ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜ କରୁଛ। ରୂପାତ୍ ଅନ୍ୟତ୍ ଅବେକ୍ଷିତଂ କିମ୍ ଅଭିତଃ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମତାଂ ଦୃଶ୍ୟତେ। ଅଭିତଃ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ, ଚକ୍ଷୁଷ୍ମତାଂ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଜଗତଟା ରୂପ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ? ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ଦେଖନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତଦ୍ବତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମବିଦଃ ସତଃ କିମପରଂ ବୁଦ୍ଧେଃ ବିହାର ଆସ୍ପଦମ୍। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବିହାର ସ୍ଥଳ ସତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବ୍ରହ୍ମରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଚରଣ କରେ। ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ଆତ୍ମକ୍ରୀଡ଼ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 522। କୋ ତାଂ ପରାନନ୍ଦ ରସାନୁଭୂତିଂ ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ଶୂନ୍ୟେଷୁ ରମେତ ବିଦ୍ୱାନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରେ ମହା ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଦୀପ୍ୟମାନେ ଚିତ୍ର ଇନ୍ଦୁମ୍ ଆଲୋକୟିତୁମ୍ କ ଇଚ୍ଛେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାର ପରମାନନ୍ଦ ରସ ଅନୁଭୂତି ଛାଡ଼ି ଅନିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ? ମହା ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଦୀପ୍ତିମାନ ହେଲେ ଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କିତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କିଏ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ? ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା। ବିଷୟାନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆନନ୍ଦ କ୍ଷଣିକ। ଆମେ ଏପରି ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁ ଯାହା ନିତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଶେଷ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ପାଇଛି ତାହାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଗୁଡ଼ ଭଲ ଲାଗିବ? ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, କ ତାଂ ପରାନନ୍ଦ ରସାନୁଭୂତିଂ ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ଶୂନ୍ୟେଷୁ ରମେତ ବିଦ୍ୱାନ୍। ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରି, ପରାନନ୍ଦ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। କହୁଛନ୍ତି, କ ବିଦ୍ୱାନ୍, କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପରାଜ୍ଞାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଶୂନ୍ୟେଷୁ ରମେତ, ଶୂନ୍ୟରେ ଘୂରି ବୁଲେ, ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ। ଏଠାରେ ଘୂରି କ'ଣ ହେବ? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଯିଏ ଥରେ ଲାଭ କରିଛି ସେ କ'ଣ ଆଉ ବିଷୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଘୂରି ବୁଲିବ? ଶୂନ୍ୟରେ ଘୂରିବା ପରି। ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରେ ମହା ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଦୀପ୍ୟମାନି ଚିତ୍ର ଇନ୍ଦୁମ୍ ଆଲୋକୟିତୁମ୍ କ ଇଚ୍ଛେତ୍। ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଦୀପ୍ୟମାନ ହୋଇ ଜଳ ଜଳ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ସେହି ମହା ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଦୀପ୍ୟମାନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି
ଚିତ୍ରେନ୍ଦୁ ଆଲୋକୟିତୁମ୍ କ ଇଚ୍ଛେତ୍। ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ତାହାର ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ କିଏ କରିବ? ମୂର୍ଖ ଛଡ଼ା କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସର ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ଛାଡ଼ି ଅନିତ୍ୟ ଆପାତ ମଧୁର କ୍ଷଣିକ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦର ପଛରେ ଧାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 523। ଅସତ୍ ପଦାର୍ଥ ଅନୁଭବେନ କିଞ୍ଚିତ୍ ନ ହି ଅସ୍ତି ତୃପ୍ତିଃ ନ ଚ ଦୁଃଖହାନିଃ। ତତ୍ ଅଦ୍ୱୟ ଆନନ୍ଦ ରସାनुभୂତ୍ୟା ତୃପ୍ତଃ ସୁଖଂ ତିଷ୍ଠ ସଦାତ୍ମନିଷ୍ଠୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଅନିତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ସେସବୁ ବିଷୟର ଅନୁଭବ ବା ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଦୁଃଖର ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଅଦ୍ୱୟ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତ ହୋଇ ସତ୍ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ସଙ୍ଗରେ ଅଭିନ୍ନ ନିଜର ଆତ୍ମାରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହି ସୁଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କର। କହୁଛନ୍ତି ଅସତ୍ ପଦାର୍ଥ ଅନୁଭବେନ କିଞ୍ଚିତ୍ ନ ହି ଅସ୍ତି ତୃପ୍ତିଃ ନ ଚ ଦୁଃଖହାନିଃ। ଅସତ୍ ମାନେ ଯାହା ଅନିତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ସତ୍ ହେଉଛି ଯାହା ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ ଓ ଜଗତ ହେଉଛି ଅସତ୍। କହୁଛନ୍ତି ଅସତ୍ ପଦାର୍ଥ ଅନୁଭବେନ କିଞ୍ଚିତ୍ ନ ହି ଅସ୍ତି ତୃପ୍ତିଃ। ଅସତ୍ ପଦାର୍ଥ ବା ମିଥ୍ୟା ବସ୍ତୁର ଉପଭୋଗରେ କୌଣସି ତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ମିଠା ଖାଏ ତାର ଆସ୍ୱାଦ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଲେ ହିଁ ଚାଲିଯାଏ। ବେଦାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ମିଥ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଆପାତ ବାସ୍ତବ ଭାବ ଏହାର ଅଛି। ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମିଥ୍ୟା, ଏଇ ଅଛି ଏଇ ନାହିଁ। ଯାହା ଅନିତ୍ୟ ସେସବୁ ଉପଭୋଗରେ କୌଣସି ତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ନ ଚ ଦୁଃଖହାନିଃ, ସେଥିରେ ଆମର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କମେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଭାବବୋଧ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଯେଉଁଟିର ଅଭାବ ଅଛି ତାହା ପାଇଲେ ହିଁ ସୁଖ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଆଉ ଶେଷ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଆମର ଅଭାବବୋଧ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅଭାବବୋଧ ଯାଏ କିପରି? ସବୁ ଦୁଃଖ କିପରି ଦୂର ହୁଏ? ବେଦାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ ଅଦ୍ୱୟ ଆନନ୍ଦ ରସ ଅନୁଭୂତ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଲାଭ କରାଯାଏ ତେବେ ତୃପ୍ତି ଓ ସୁଖ ହେବ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦର ଧାରା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଫୁରନ୍ତ, ଏହାର କୌଣସି ଛେଦ ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ। ସତ୍ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠୟା, ବାହାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ନୁହେଁ, ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ ତୁମେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ଆନନ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ, ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ହୋଇ ସୁଖଂ ତିଷ୍ଠ, ସୁଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କର। ବାହାରର ବିରାଟ ଜଗତ ପଛରେ ଧାବିତ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଅଛି, ସେହି ଜଗତରେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଯଦି ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ, ତାହେଲେ ହିଁ ମୋର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ମୋର ଆତ୍ମା ହିଁ ନିତ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଅନିତ୍ୟ। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଯଦି ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାର ତାହେଲେ ହିଁ ସୁଖ, ଆଉ ଯଦି ପରନିଷ୍ଠ ହୁଅ ତାହେଲେ ହିଁ ଦୁଃଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 524। ସମ୍ ଏବ ସର୍ବଥା ପଶ୍ୟନ୍ ମନ୍ୟମାନଃ ସମ୍ ଅଦ୍ୱୟମ୍ ସ ଆନନ୍ଦମ୍ ଅନୁଭୁଞ୍ଜାନଃ କାଲଃ ନୟ ମହାମତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମା ମନରେ ଏହି ଧାରଣା ସ୍ଥିର ରଖି କେବଳ ମାତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରି କାଳାତିପାତ କର। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ ଏବ ସର୍ବଥା ପଶ୍ୟନ୍ ମନ୍ୟମାନଃ ସମ୍ ଅଦ୍ୱୟମ୍। ତୁମେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମା ଏହା ମନେ ରଖି ସର୍ବତ୍ର ନିଜକୁ ଦେଖୁଥାଉ। ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବଭୂତରେ ଦେଖ। ସର୍ବତ୍ର ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସ୍ୱାନନ୍ଦମ୍ ଅନୁଭୁଞ୍ଜାନଃ, ନିଜ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଅ।
କାଲଂ ନୟ ମହାମହତେ। ଏହି ଭାବରେ ଦିନ କଟାଇ ଦିଅ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମହାମତି, ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳ କଟାଅ। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 525। ଅଖଣ୍ଡ ବୋଧାତ୍ମନି ନିର୍ବିକଳ୍ପେ ବିକଳ୍ପନଂ ବ୍ୟମ୍ନି ପୁରପ୍ରକଳ୍ପନମ୍ ତତ୍ ଅଦ୍ୱୟ ଆନନ୍ଦମୟା ଆତ୍ମନା ସଦା ଶାନ୍ତିଂ ପରାମେତ୍ୟ ଭଜସ୍ୱ ମୌନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଅଖଣ୍ଡ ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାରେ ଭେଦ କଳ୍ପନା, ଆକାଶରେ ନଗର କଳ୍ପନା ସଦୃଶ ମିଥ୍ୟା। ଅତଏବ ସର୍ବଦା ଅଦ୍ୱୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପରେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି ମୌନ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କର। କହୁଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ବୋଧ ଆତ୍ମନି ନିର୍ବିକଳ୍ପେ। ଅଖଣ୍ଡ ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଆତ୍ମାରେ ବିକଳ୍ପନଂ ବ୍ୟମ୍ନି ପୁର ପ୍ରକଳ୍ପନମ୍। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଆତ୍ମାରେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖୁ, ବିକଳ୍ପ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ତାହା ଆକାଶରେ ନଗର ଦେଖିବା ପରି ଭୁଲ ଦେଖାହେବ। ଆକାଶରେ ବିରାଟ ମେଘ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ ହୋଇପାରେ ଯେପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସହର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଯେପରି ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନା, ସେହିପରି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଆତ୍ମାରେ ବିକଳ୍ପ ଯଦି କିଛି ଦେଖୁ ତାହେଲେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା। ତତ୍ ଅଦ୍ୱୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଆତ୍ମନା ସଦା ଶାନ୍ତିଂ ପରାମେତ୍ୟ ଭଜସ୍ୱ ମୌନମ୍। ଆତ୍ମା ଅଦ୍ୱୟ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇ ନାହିଁ, ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦମୟ, ଅସୀମ ଆନନ୍ଦର ଆକାର। ଏହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ହିସାବରେ ଜାଣି ତୁମେ ପରାଂ ଶାନ୍ତିଂ ଲାଭ କର। ଆଉ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି ଭଜସ୍ୱ ମୌନମ୍, ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉ। ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ପାଇବାର ତାହା ପାଇଯାଇଛ, ତୁମର ଆଉ ବାହାରେ ପାଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଜସ୍ୱ ମୌନମ୍। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ମହୁମାଛି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କରୁଛି, ଯେପରି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ମହୁ ପାଇଲି ନାହିଁ କାହିଁକି। ତାପରେ ଫୁଲରେ ବସି ମହୁ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ତୁମର ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଖଣି ଅଛି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯାଇଛ। ଏବେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଅବସ୍ଥାନ କର। ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କର। ଏହାପରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 526। ତୁଷ୍ଣୀମ୍ ଅବସ୍ଥା ପରମ ଉପଶାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧେଃ ଅସତ୍କଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ହେତଃ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନା ବ୍ରହ୍ମବିଦଃ ମହାତ୍ମନଃ ୟତ୍ର ଅଦ୍ୱୟ ଆନନ୍ଦ ସୁଖଂ ନିରନ୍ତରମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍, ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଚିଦାତ୍ମା ରୂପକ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନା ଓ ଦୁଇ ଦେଖିବାର ଭାବ ସେହି ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଚାଲିଯାଇ ଏକ ପରମା ଶାନ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିରନ୍ତର ଅଦ୍ୱୟ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ସୁଖାନୁଭୂତି ହିଁ ଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଆମେ ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନା କରୁ, ବିକଳ୍ପ ଦେଖୁ, ଦୁଇ ବା ବହୁ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନା ତୁଷ୍ଣୀମ୍ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବାର ଭାବ ଚାଲିଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧେଃ ଅସତ୍କଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ହେତଃ। ଅସତ୍ କାମନା, ମିଥ୍ୟା ବସ୍ତୁକୁ ସତ୍ ମନେ କରିବା ବା ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତୁଷ୍ଣୀମ୍ ଅବସ୍ଥା ପରମା ଉପଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ମୌନ ହୋଇ ପରମା ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରମା ଶାନ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାନ୍ତି, ଯାହାର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ୟତ୍ର ଅଦ୍ୱୟ ଆନନ୍ଦ ସୁଖମ୍ ନିରନ୍ତରମ୍। ତାହା ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିରନ୍ତର ଆନନ୍ଦର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆନନ୍ଦ ଅଦ୍ୱୟ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏକ, ମୁଁ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଭରପୁର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଆନନ୍ଦ ନିରନ୍ତର, ତାହାର କୌଣସି ଛେଦ ନାହିଁ। ଉପନିଷଦ କହନ୍ତି, ଏହି ଏକ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭୟ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବି, କାହାର ଭୟ ହେବ? ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର
ଗୋଟିଏ କଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏକ ଛଡ଼ା ଦୁଇ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ସେହି ଏକ। ଏହି ଏକ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ କିପରି ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 527। ନ ଅସ୍ତି ନିର୍ବାସନାନ୍ ମୌନାତ୍ ପରଂ ସୁଖକୃତ୍ ଉତ୍ତମମ୍ ବିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପସ୍ୟ ସ ଆନନ୍ଦରସପାଇନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଜାଣି ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ରସ ପାନ କରିବାରେ ରତ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ବାସନା ଓ ମୌନତା ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସୁଖକର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୌନତା ଓ ନିର୍ବାସନା ଅପେକ୍ଷା ସୁଖକର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାମନା ବାସନା ହେଉଛି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପରି। ଗୋଟିଏ କାମନା ପୂରଣ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମନା ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ବାସନା ବା କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତି। ନାସ୍ତି ନିର୍ବାସନାତ୍ ମୌନାତ୍ ପରଂ ସୁଖକୃତ୍ ଉତ୍ତମମ୍। ମୌନ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ବାକ, ନିଶ୍ଚୁପ। ଏଠାରେ ମାନେ ହେଉଛି ମନ ଯେପରି ନିଶ୍ଚୁପ, ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ। କୌଣସି କିଛିରେ ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ କି ବିକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମନରେ କୌଣସି ଚଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୌନ ସ୍ଥିର। ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି କାରଣ କୌଣସି ବାସନା ନାହିଁ। ବାସନା ରହିଲେ ହିଁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ବାସନା ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ମନ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଉଦ୍ଯୋଗ ଉଦ୍ଦୀପନା ନାହିଁ, ଉତ୍ତେଜନା ହା ହୁତାଶା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମିଡଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଏହା ଭିତରେ ନେତିବାଚକ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଡ଼ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ। କାରଣ ମୋର ନିର୍ବାସନା ହୋଇଯାଇଛି, କୌଣସି ବାସନା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମା ଶାରଦା ଦେବୀ କହୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି କିଛି ଚାହିଁବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିର୍ବାସନା ଚାହୁଁ। ସେହି ଗୋଟିଏ ବାସନା ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ନିର୍ବାସନା ହୁଏ। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ପରଂ ସୁଖକୃତ୍ ଉତ୍ତମମ୍ ନ ଅସ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ସୁଖକର ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା। କାହାର ହୁଏ ଏପରି? ବିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପସ୍ୟ ସ ଆନନ୍ଦରସ ପାଇନଃ। ନିଜର ସ୍ୱରୂପ, ନିଜର ପରିଚୟ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଜାଣି ଆତ୍ମାନନ୍ଦର ରସ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପ୍ତକାମ, ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ, ମୋର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସ ଆନନ୍ଦ ରସ ପାଇନଃ। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ରସ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ହିଁ ମୁଁ ପାନ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ମହୁ ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୌନ ହୋଇଯାଇଛି, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ନିର୍ବାସନା ହୋଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଜୁ। ବାହାରର ଆନନ୍ଦ ତ କ୍ଷଣିକ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭିତରର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ତାହାର କୌଣସି ଛେଦ ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ସେହି ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ ବିଷୟାନନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ, ନିର୍ବାସନା ଆସିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ କରି ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ 528। ଗଚ୍ଛନ୍ ତିଷ୍ଠନ୍ ଉପବିଶନ୍ ଶୟାନଃ ବା ଅନ୍ୟଥା ଅପି ବା ଯଥେଚ୍ଛୟା ବସେତ୍ ବିଦ୍ୱାନ୍ ଆତ୍ମରାମଃ ସଦା ମୁନିଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଚାଲନ୍ତି, ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ବସିଥାନ୍ତି, ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେହିପରି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଯାହାଙ୍କର ହୋଇଛି ସେ ଜଗତକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେପରି ହେଉଥିଲା। ସେ ହୁଏତ କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାରି ଘରକୁ ହୁଏତ ଯାଇ ସେଠାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଘରର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେହଟା ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଚାଲୁଛି। ଉପବେଶନ, ଶୟନ, ଗମନ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୁତ୍ୱ ବୋଧ ବା ଅହଙ୍କାର ବୋଧ ନାହିଁ। କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ନୁହେଁ। ଯଥେଚ୍ଛୟା, ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଥା ଇଚ୍ଛୟା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରି, କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା କରି ସେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ।
କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରାମ ବିଦ୍ୱାନ ମୁନି। ଆତ୍ମାରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଯାହାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ବିଦ୍ୱାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁନି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ମନନଶୀଳ ବା ଜ୍ଞାନୀ। ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆତ୍ମାରାମ ବିଦ୍ୱାନ ମୁନି କିପରି ଏ ଜଗତରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି? ଯଥେଚ୍ଛା ଭାବରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଗଚ୍ଛନ୍ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତିଷ୍ଠନ୍ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବିଶନ୍ ଯେତେବେଳେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଶୟାନଃ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ଅପି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ସଦା ଯଥା ଇଚ୍ଛୟା ବସେତ୍ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଯେପରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଲା ସେପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଚରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ ଏସବୁ ଭାବି ସେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହଁ। ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆମେ ଭାବୁ କିଏ କ'ଣ କହିବ ବା ଭାବିବ। ପାରିବାରିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଦେଶର ବା ସମାଜର ବିଧିନିଷେଧ, ଧର୍ମର ବିଧିନିଷେଧ ଏସବୁ ଆମର ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ଲୌକିକ ବିଧିନିଷେଧର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅଛି ସାଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ସାଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି, କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏପରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗତିକ ନିୟମ ଚଳେ ନାହିଁ। ଓಂ ଶାନ୍ତି 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 ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।